ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खेती कानूनों के चल रहे रेड़के के विचाले खुले खतां का दौर शुरू हो गया है। सरकार ते किसान जथेबंदियों के वलों खुले खत के राही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहला खेतीबाड़ी मंत्री ने किसान जथेबंदियों के नाम खुला खत लिखा सी अते हुण किसान जथेबंदियों ने खेतीबाड़ी मंत्री के खुले खत का जवाब भी खुले खत नाल दिता है ते बाद दलील दिता है। तुहानूं सौखे शब्दों के विच अते सरल तरीके दे नाल इन्हां दोवें खतां दीआं दलीलां समझाउंदे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री किसानों के हित विच कीते गए ये सुधार भारतीय खेती विच नवे अध्याय की नींह बनणगे। इन्हां कानूनां नाल किसान भूमिहीन हो जाणगे, बर्बाद हो जाणगे। सारे पिंडू खेतरां दे विच वड्डियां कंपनियां कब्जा कर लैणगीਆਂ। नवे कानून लागू होने तो बाद इस बार MSP ते सरकारी खरीद विच पिछले सारे रिकॉर्ड टुट चुके ने। ਤੁਹਾਡੀ शांता कुमार कमेटी अनुसार सिर्फ 6% किसानां नूं MSP ते सरकारी खरीद दा लाभ मिलदा है। कुछ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि MSP बंद कर दी जाएगी। स्पष्ट है कि कानून अनुसार सरकार कारपोरेट नूं उत्साहित करेगी ते बाकी प्रबंध निरुत्साहित होणगे। हौली हौली ये प्रबंध खत्म हो जाणगे। सरकार ने किसानों को लागत की 1.5 गुना कीमत दी है। पिछले 6 साल विच MSP के जरिए लगभग दुगनी राशि किसानों के खात्यां विच पहुंचाई गई है। वो सरकार MSP किवें बंद कर सकती है? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ C2 ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। खुला बाजार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। किसान हरेक मंडी दे विच कई दिनों तक फसल बेचण दे लई बैठे रहंदे ने क्योंकि होर थां तों लैके जाण दा आर्थिक बोझ नहीं चुक सकते। किसान ते व्यापारी दे विचाले सिर्फ फसल दा समझौता होवेगा, जमीन दा नहीं। जमीन ते किसान दा ही मालकाना हक रहेगा। ठेका खेती कानून की 9वीं धारा दे विच कर्ज दे एक समझौते बारे साफ तौर पर लिखिया होया है ते कर्जा जमीन गहने रख के कह दिता जाता है। खेती कानून के समर्थन में अनेकों सूबे के किसान मिले हैं, पर कुछ किसान जथेबंदियों के विच इन्हां नूं लैके भुलेखा पैदा कर दिता गया है। तथहीन ते पार्टीबाजी दीआं गल्लां करके सरकार किसानां नूं भटकाउणा चाहुंदी है। दिल्ली अते आले दुआले दे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। किसान जथेबंदियां उपर झूठे इल्जाम मढ़े जा रहे हैं। सच के आधार पर गल करनी चाहिए है। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के चोण मनोरथ पत्रां अते हुड्डा कमेटी ने भी अजिहियां सिफारिशां कीतियां सन। इन्हां सारे मुद्दों के नाल जां पार्टियां दे नाल साडा कोई भी वाह वास्ता नहीं है। MSP मंडी अते जमीन के कब्जे नूं लैके जो झूठ फैलाया जा रहा है उस नूं दूर करने के लिए सरकार यतन कर रही है। किसानों की चिंता दूर करने के लिए असीं तैयार हाँ। साडी यही मंग है कि तिन्ने खेती कानून ते बिजली सोध बिल रद्द किए जाण। तो खेती कानूनों को लैके खुलियां चिट्ठियां का दौर शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने किसानों को मुड़ गलबात करने के लिए सदा भेजा है, पर यह मसला कित्थे जाके निपड़ेगा ये पता नहीं है। ये एक अद्धा सूबा ही नहीं, पूरे देश के अंदर सब तो वध चर्चा का विषय बनया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰਟੈਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਦਰੇਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਪਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 3-4 ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਮ ਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ 10-5 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ 23 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸੌਂਇਆ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਖਵਾਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो उधर इस पूरे मामले ते सियासत भी भख गई है। विरोधी धिरां ने केंद्र सरकार नूं घेरिया है अते आड़੍ਹਤੀਆਂ उत्ते बदले दी भावना नाल कार्रवाई करन दे इल्जाम लाए ने। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। खेती कानूनां ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।